ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ 7ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 7ਵਾਂ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨਾ ਚੀਤ, ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ। बलुआ के ग्रह भीतर बसै, अनद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर मानै मनै प्रतीत, काल न आवै मूड़ै चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ द्रोह। याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लेहो आपन कर करम। सो पिछले 2-3 पदियां दे विच जिहड़ा है वो चौथे पदे तो जिहड़ा है ना और इस मनुख दी अंदरूनी हालत दी गल जिहड़ी है वो गुरु साहब इस पूरी अष्टपदी दे विच कर रहे हैं। और निर्गुण आर इयानिया सो प्रभ सदा समाल, जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल। ये इस पूरी अष्टपदी का श्लोक है। सो मनुख नूं निर्गुण यार इयाणा क्या है। निर्गुण यार भाव गुणा, जिन्हों गुणा के बारे ना पता, इयाणा हुंदा है जिहड़ा ना समझ हो जाए। एक तो कह देना सियाणा हो गया, एक होंदा इयाणा। इहदे विच इयाणा क्या है और दूजा जिहड़ा इयाणे दा जिहड़ा अपोजिट लफज हैगा वो हैगा सियाणा। थोड़ा जिहा असीं इहदे ते विचार करिए कि असीं किसी नूं कह देने सियाणा, फलाना बंदा सियाणा है। आम किसी बच्चे नूं भी कह देने, किसी मनुख नूं भी कह देने, और वैसे कह देने कि हाँ भी फलाना जी उत्थे बड़ा सियाणे को होके आइए, किसी कोई खास समस्या होती है ना, कहते किसी सियाणे नूं पुछ। थोड़ा जिहा अपनी अपनी थोड़ी विचार असीं रखिए 2 मिनट वास्ते कि साडी नज़रां सियाणा कौन है। सियाणा असीं किहनूं कहंदे कि हाँ भी यह बंदा सियाणा किस तरह, पैरामीटर की है, असीं नापदे तोलदे किस तरह वा कि किसी नूं बंदे नूं असीं कह देना कि बंदा सियाणा है। एक मिनट की असीं थोड़ी जी कोई इहदे च विचार अपनी देना चाहे ते रहेगा, फिर असीं अगे अज दे पदे ते गल करांगे कि साडी नज़रां दे विच सियाणा असीं किहनूं कहंदे, असीं किस तरह पैरामीटर किहड़ा असीं वो नाप तोल लगाते हैं जिस तरह असीं कह देना कि बंदा सियाणा है। कोई गल करना चाहेगा इस पे? हरप्रीत सिंह जी अनम्यूट ऑप्शन दे देना, कोई गल करना चाहे तो अपने आप नूं अनम्यूट करके 1 मिनट वास्ते बस कोई अपनी विचार कर सकदा। इस तरह दी ऑप्शन दे देना। हाँ, जिन्हों भी थोड़ी 1 मिनट की तुसीं अपनी गल दसो कि साडी नज़रां सियाणा असीं किहनूं मंनदे कि कौन सियाणा है, किस तरह असीं नापदे तोलदे किस तरह, या साडा मीटर किहड़ा हुंदा कि किसी नूं सियाणा कह दिंदे। सानू पता तो होना चाहिए ना इत्थे क्या इयाणा क्या, निर्गुण आर इयाणे आ। हुण इयाणा सानू तो कह दिता, लेकिन गल तो सारी सी सियाणे बनन दी ते पैरामीटर भी तो होना चाहिए ना। जिस असीं अपने आप नूं भी नापना होए, किसी होर नूं चलो नहीं नापना, असीं अपने आप नूं किस तरह नापा तोलांगे या असीं किहड़ा मीटर अपने ते लगांगे कि असीं इयाणे हां या सियाणे हां। गुरु साहब ने सानू ते इहदे च इयाणा कह दिता, निर्गुण यार भी कहता, इयाणा भी कहता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। हाँ जी, सियाणा दा जिहड़ा गुणां दा धारी है, जिन्हां दे गुणां नूं धारण कीता होया वो सियाणा है। जिन्हों मतलब कि गुणां दा वो क्रिएटर दे गुणां दा पता लग जाए ते धारन दी ते बड़ी बात दी गल है। हुण तुसीं एक सानू सारी टीम बैठी है, एक
ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਚਲੋ ਜਿਹਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਚਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਿਆਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਆਣਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ, ਹੁਕਮ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਮੀਠਾ ਜੀਓ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁਝਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਕਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਕਮ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮੀਠਾ ਜੀਓ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਹੀ ਡੀਪ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਕਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਹੁਕਮੇ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁੱਝਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੁੱਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਡਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਡਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਰੱਬ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ
कि मैनू तो हुक्म के बारे पता नहीं, मैं तो बुझ नहीं सकता, मैं ते मेरे को इन्ना टाइम नहीं है, मैं तो इन्ना वक्त लगा नहीं सकता, मेरे को इन्नी सोच नहीं हैगी कि मैं हुक्म नूं बुझदा रहां, समझदा रहां, ਉਹਦੇ ਪਛਾਣਦਾ करदा रहां। इन्ना टाइम किहदे कोल हैगा जी? कोई गल नहीं, अगर टाइम नहीं है, बुझ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, पछाण नहीं सकता, रब्बी नियम नूं तू जानन दा तेरे को कोई मौका नहीं है, ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, तेरी रुचि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रब्बी नियम ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी पूरा पूरा एप्लीकेबल होएगा। कोई भी इंसान दुनिया दा इस गल ते छुट नहीं सकता कि मैनू तो रब्बी नियम दी पछाण ही नहीं है, मैनू दी जान ही नहीं है, मैनू तो पता ही नहीं है, ते मेरे ते रब्बी नियम लागू नहीं होएगा, पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने पछाणना ही पेगा, उन्होंने जानना ही पेगा, नहीं तो सारी जड़ी प्रॉब्लम है ना उस रब्बी नूं हुक्म नूं ना जानन दी, पछाणन दी, वो प्रॉब्लम तो उसनूं गुजरना ही पेगा, उन्होंने सेड़ना, क्योंकि रब्बी नियम निर्वैर है, निर्भव है, हर एक दे उत्ते पूरा पूरा उसी तरह लागू होंदा। जिस तरह किसी दूसरे मुल्क दे विच असीं चले आए ना, एक मुल्क तो ਜਿਹੜੇ ਵੀ इंसान किसी अपनी कंट्री दे विच, अपने मुल्क दे विच रह रहा है, ते अगर वो किसी दूसरी कंट्री दे विच जांदा है ते दूसरी कंट्री दे विच पैर रखदे ही उस मुल्क दे कानून, उस मुल्क दे जिहड़े लॉज ने ना ਉਹਦੇ ਤੇ लागू हो जाते हैं। कोई उत्थे जाके मनुख यह कहे जाके कि मैनू पता नहीं सी इत्थे, अगर कोई गलत चीज मान लो अपने ब्रीफ केस दे विच, अपने सूट केस दे विच, अपने जेब दे विच अपने नाल ले आया किसी तरीके, जेड़े कि उस कंट्री दे विच ओ नहीं मन्नी जाती, उन्होंने बैन किया गया है या उन्होंने गलत मनते हैं, और उत्थे जाके वो है कि जी मैनू तो पता ही नहीं सी कि तुहाडे इत्थे आ चीज बैन हैगी है या मैनू अलाउड नहीं हैगी, मैनू नहीं पता सी, यह कह के वो छुट नहीं सकता, क्योंकि उस कंट्री का पूरा लॉ ਉਹਦੇ ਤੇ लगेगा। वो कहणगे जे दे तू साडी कंट्री ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ लॉ पता होने चाहिए। ठीक इसे तरह जे इंसान इस धरती ते आया ते उसनू कुदरत दे नियमां दा पता होना चाहिए, और सारे कुदरत दे नियम नू जानू करवाने वास्ते ये सारी बाणी लिखी गई है। जे कोई कहे कि मैनू बाणी पढ़न दा टाइम नहीं, मैनू समझण दा टाइम नहीं, मैं समझ नहीं आती या मैं की करना लैके, कोई गल नहीं, कुदरत के नियम उहदे ते भी उन्ने ही लागू होणगे जिन्ने की उन्होंने जानन वाले ते लगदे ने। लेकिन फर्क सिर्फ इन्ना होएगा कि जिहड़ा जानदा है, जिहड़ा पढ़दा है, जिहड़ा समझदा है, वो जान के उस रब्बी नियम हुक्म दे मुताबिक चल के अपने आप नू बचा लेगा प्रॉब्लम्स तो। सो इसे करके गल इस करके कीती है कि अज जो वक्त है, जो हालात है, उन्हां विच बड़े सारे लोग जो है वो डिप्रैशन दे विच जा रहे हैं। पिछली बार भी गल की थी, कई जगह ऐसे लोग मिलते पे ने जो रब्बी नियम ना समझे हुए हालात कुछ ऐसे बन चुके ने जिन्हां करके वो अपने आप दे मन नूं जिहड़ा है बेचैन ज्यादा हो रहा है। लेकिन जे रब्बी नियम समझ आ जाए तो किते ना किते उस तो उभरिया जा सकता है। गुरबाणी कहती है, संपे देखना हरखी है, विपत देखना रोए, जो संपै त्यों विपत है, विप ने रचिया सो होए। सो अज धन दौलत हैगी है तो उन्होंने देख के खुश ना हो, जे चली गई है तो उन्होंने देख के रो नहीं, मतलब संपै देखना हरखी है। सो ए रब्बी नियम नूं समझ जाना ना बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी जरूरी, जिंदगी नूं चलाने वास्ते बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्नी चीज हैगी है कि जिहदे ना समझण दे नाल साड़ियां प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा वध सकदियां और लोग जो है डिप्रैशन दे विच जा सकते हैं, सुसाइडल वृत्ति तक जा सकते हैं। सो उस रब्बी नियम नूं अगर दी गल करिए ना तो अज दे पता जिहड़ा है सानू समझना बड़ा सौखा हो जाएगा। अज दे पते दे विच कहंदे कि संग सहाई सो आवे ना चीत, जो संग है, जो सहाई है, सो आवे ना चीत। वो संग सहाई और रब्बी नियम है।
ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਚਾਹ ਪੀਓ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਠੀਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗ ਉਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗ ਵੀ ਔਰ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਹਰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਸੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਬੈਰੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੈਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ, ਵੈਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਭਾਵ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤਰੇ 33 ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੈਰਾਈ ਨੇ, ਬੈਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲੇ, ਜੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਨਿਯਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 150 ਸਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮੈਂ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਐਨਵਰਸਰੀ, ਡੈਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਬਸ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੀ। 12 ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ ਔਰ ਗਲਵਸ ਪਾਓ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬਗੈਰ ਗਲਵਸ ਪਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਲਵਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। 15 ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਡੋਨਰ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਇਮੀਡੀਏਟ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਡੋਨਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਡੋਨਰ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ? ਸਿਰਫ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਸੀ?
अपना रंग उन्हें ना सर्जरी करा के काले तो गोरा कराया, रब्बी नियम नहीं समझा। गोरे लोकां दे नाल गोरे सारी यारी दोस्ती उसी वाइट दे नाल गोरियां दे नाल रखी उन्हें, आप भावें दूसरी कम्युनिटी कालिया चो आंदा हुंदा सी, रब्बी नियम नहीं समझा ना उन्हें। सो ऐसे ऐसे इंसाना दी साडे कोल एग्जाम्पल हैगे ने। ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਉਹਨੇ ਗੋਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ताकि मेरी अगली जनरेशन जी सारे गोरे हो। और इतना पॉपुलैरिटी, इतना पैसा, इतना नाम, प्रीत किथे पई हुई है, रब्बी नियम नहीं समझा। जिस दिन उसकी डेथ हुई सी 3.5 अरब लोगों ने जी मरण तो बाद की जी यात्रा होंगी है ना वो देखी सी। 3.5 अरब लोगों ने पूरी दुनिया के 2.5 घंटे वास्ते गूगल जाम हो गया सी उस दिन, जिन्नी सर्च लोगों ने की थी। अज तक का हिस्टरी का सब तो बड़ा गूगल जैम जो होया ना इंटरनेट का उस दिन होया सी जिस दिन इसकी डेथ हुई सी। इतनी ज्यादा लोगों ने क्लिक किए गूगल 2.5 घंटे वास्ते ब्लॉक हो गया सी। जितने भी ट्विटर जितने भी सारे सोशल मीडिया ना ब्लॉक हो गए सी उस दिन। हिस्टरी की बड़ी वड्डी घटना सी उस दिन जिस दिन माइकल जैक्सन की डेथ हुई सी। और उसकी डेथ देखो सिर्फ 50 साल की डेथ हो गई, अचानक साह रुकिया और खत्म। सो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ने साडे। और असी फिर भी असी पिछली बारी पढ़िया सी पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। उत्थे सिर्फ मौत की गल नहीं, हर एक चीज की हैगी। किथे किथे इस तो साडे तो आम लोगों तो किथे किथे बड़े बड़े एग्जाम्पल साडे कोल पे होए। सो जितना जितना भी असी करते जाते ना, जो साडे एक्ट ने, जो साडे असी देख लिए लाइफ का किथे किथे असी कर रहे, सारी साडी दौड़ जिहड़ी है ना वो सिर्फ इस वास्ते है कि असी इकट्ठा करके सारी दुनिया का सरमाया। और जिहदे कोल पुछ लो मैं साडे वास्ते की हैगा जी, इसदे बस बच्चों वास्ते बस, होर कुछ। और क्या साडे कैपेबल नहीं है बच्चे अपने वास्ते? किसी को पूछा नहीं जी साडे वास्ते तो कुछ नहीं, असी की करना। और प्रीत देखो किथे किथे। सो संग सहाई सो आवे ना चीज जो बहराई तांसु भी बलुआ के ग्रह भीतर बसा। बलुआ बलुआ होंदा बालू, जिहड़ी रेत दा घर, रेत दे घर दे विच वसदा पिया। रेत दा घर देखदे आ ना असीं, कोई समुंदर दे किनारे बनाओ ना थोड़ी जिहा असीं रेत इकट्ठी करके कोई घर बनाओ, कोई होर कोई फिगर बना दो उत्थे, ते बड़ी सोहनी बन जाती है। उस टाइम गिली गिली मिट्टी होंदी है ना, उस टाइम बन जाता। थोड़ी देर बाद देखोगे हवा दे झोंके आते हैं तो रेत जिहड़ी है ना वो डिगनी शुरू होती, भुरनी शुरू हो जाती। भुरदी भुरदी रेत हौली हौली करते करते ना पूरा जिहड़ा असीं स्ट्रक्चर बनाया होंदा ना कोई भी, वो थोड़ी देर बाद देखो वो खत्म हो जाता, फिर मिट्टी च मिल जाता, या पानी बहा के लै जाता, या रेत सुकदी उत्तों रेत सुकदी जाती है, थल्ले गिरदी जाती है, भुरदी जाती है। सो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एग्जाम्पल दिता होया कि जिस तरह वो रेत उस कोई स्ट्रक्चर बनाओ, कोई घर बनाओ, वो भुर जाता ना, खत्म हो जाता। इस तरह ही बलूआ के ग्रह भीतर बसया। ए बलूआ भाव ए रेत दी मिट्टी दा घर है जिहदे अंदर ए प्राणी वसदा पिया। रेत दे घर दे विच जिहड़े साह आंदे ना सानू, एक साह आ रहा एक साह जा रहा। जिस तरह समुंदर के किनारे रेत का कोई स्ट्रक्चर बनाओ तो हवा लग लग के थोड़ी देर बाद भुर के झड़ के खत्म हो जाता ना, इस तरह साडे साह आ रहे ने जा रहे, हवा लग के ये रेत का जिहड़ा मकान है ना ये झड़दा पिया, हौले हौले कण इहदे चों गिरदे पे ने। जग रचना सब झूठ है जान लेहो रे मीत, कहो नानक थिर कच नहीं ज्यों पालू बालू की पीत। बालू की पीत भी परमानेंट नहीं होंदी, झड़ झड़ के गिर जाती है। सी किसी तरह बलूआ के ग्रह भीतर बसा है। अनंत केल माया रंग रसा है। अनंत केल बस इत्थे अनंत है, आनंद नहीं है। अनंत केल कई तरह के खेल, गिनती नहीं।
ਬੇਗਿਣਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ। ਭਰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੰਡਾਓਗੇ, ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੰਡਾਓਗੇ, ਖਾਓਗੇ, ਪੀਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਗੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੁੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੈਪਸੀ ਪੀਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੰਬਸ ਅਪ ਟੇਸਟ ਦਾ ਥੰਡਰ, ਉਹ ਥੰਡਰ ਐਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਏਗਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣੇਗਾ। ਕਿਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ। ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੰਡਾਈ ਜਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਣਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੋਲ ਮੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੜਾ ਚੀਤ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਮੈਂ 150 ਸਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆ ਹੈ, 500 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਬਸ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੇ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੜਾ ਚੀਤ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆਏ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ।
ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਐਕਚੁਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੜਾ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਜੀਣਾ, 15 ਦਿਨ ਜੀਣਾ, ਮਹੀਨਾ ਜੀਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਐਕਟ, ਉਹਦੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ, ਉਹਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ ਭਾਵ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ, ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕਾਲ ਭਾਵ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਇਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਲਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਹਾ ਲੋਭ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਧਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਧਰੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਰੋ ਮਤਲਬ ਧੋਖਾ, ਉਹ ਮਹਾ ਲੋਭ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਹੋਏ। ਧੋਖਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਭ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਧਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਬਸ ਇਸੇ ਹੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉਦੋਂ ਜੀ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਅੱਛੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅੱਛੀ, ਕੋਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਤਾਏ ਇੰਜੇ ਬਿਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਦੀ ਜੀ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਜੀ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ। ਨਾਨਕ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਕਰਮ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨਾ ਚੀਤ, ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ, ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਸੈ, ਅਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੈ ਚੀਤ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ, ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਗ, ਸੰਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਸੰਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ, ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ, ਸੰਗ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੈ, ਸਹਾਈ। ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ, ਚੀਤ ਭਾਵ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਤ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ,